ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌੜੀ 'ਚ ਐਸੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। As US states push for balkanization of India by supporting Khalistan, Western intellectuals wonder why India is not supporting US in Ukraine. Western commentator expert सोचते हैं भी इंडिया क्यों रशिया की मदद कर रहा है, यूक्रेन के मुद्दे ते वो अमरीका दे नाल क्यों नहीं खड़िया। असीं तो थोड़ा तेल लैंदे हैं रशिया तो, तुसीं अमरीका और यूरोप कितना ज़्यादा तुसीं तेल लै रहे हो और ये सारा जिहड़े ने तुसीं साडे ते जिहड़ा रोह पा रहे हो, क्योंकि इंडिया मदद नहीं कर रहा अमरीका की यूक्रेन के मुद्दे ते। कहते भी अमरीकना ने क्या हाल हो भी उन्होंने अपनी कनैटिकट स्टेट तो जिहड़ा खालिस्तान की हमायत करवा दी। असीं क्यों मदद करिए अमरीका की, वो तो हुण सरकारी तौर पर भारत नूं तोड़न दा जिहड़ा है उन्हां दे इरादे सामने आ गए ने। US hypocrisy on the world stage is well known as they topple governments across the world and invade sovereign countries as per their whims and fancies while pretending to be holier than thou। एक नवा आर्गूमेंट उन्होंने लभ लिया कि जी असी अमरीका की किवें हमायत करिए, अमरीका तो खालिस्तान की हमायत कर रहे और ये भारत को तोड़ना चाहते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया चाहती हूँ प्रोग्राम सचो सच में जोड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके हैं। खालिस्तान अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह रोजाना की तरह स्टूडियो मेरे नाल शामिल ने। उन्होंने नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तजिया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 5 मई 2022 विसाख नानक शाही संमत 554 का दिन है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं दर्शकों ते सर्ोतियां नूं हमेशा तरह दसदी व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV 84 नूं देखना चाहते हो तां तुसीं देख सकदे स्पैक्ट्रम केबल, आर्शिन केबल, बेलफाल्गुन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसीं TV 84 नूं देख सकदे हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV 84 नाल जां प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो तां इस नूं वध तो वध लाइक करो ते शेयर करो अते नाल ही YouTube ते सबसक्राइब भी करो। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अज की स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज के प्रोग्राम सचो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है हंडियाना तो वीर हरजाप सिंह जाफी होरां वल्लों। सो इन्हां ने कौम दे नाल सुनेहा दिता है कि अज जो कनैक्टिकट स्टेट वल्लों खालिस्तान दिहाड़े नूं दित्ती मानता ते भारतीय हुकूमत चीक चिहाड़ा पा रही है वो साडी ताकत है अते वो कावां रोली साडे कीते कम्मां दी अहमियत भी दसदी है। सो बस कौम इस गल नूं समझे कि वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट अते TV 84 जिहे अदारे ही इंडियन स्टेट ਲਈ चुनौती बनते जा रहे हैं। सो इस ਲਈ पाबंदियां ਅਤੇ होर ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ होर भी बुलंद हो सकती है। सो अज की स्पॉन्सरशिप लिए असीं वीर हरजाप सिंह जाफी होरां जी दा तहे दिल तो धन्नवाद करते हैं और तुहानूं भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं भी प्रोग्राम सचो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लिए तुसीं सानूं कॉल कर सकदे हो साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते WhatsApp कर सकदे हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकदे info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स होर नाल आपां गलबात करांगे कि कनैक्टिकट स्टेट वल्लों 29 अप्रैल नूं खालिस्तान आज़ादी दिवस वल्लों मानता देने तो बाद भारत सरकार ਅਤੇ RS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ OP ਇੰਡੀਆ ਨੇ अपनी ताज़ा पब्लिकेशन विच दावा किया है कि अमरीका
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਈਸ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਰਵਿਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੇਨ ਫਰੀडम ਸਰਕਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾਫੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਔਰ TV 84 ਦੇ ਉਹ ਐਡਮਾਇਰਰ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਅਮਰਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਂਸ ਸਿਟਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜੈਸਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ, ਫੈਡਰਲ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਲੈਟਰ ਕੈਂਪੇਨ, ਈਮੇਲ ਕੈਂਪੇਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ RSS ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚ ਜਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ,
ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਓਪ ਇੰਡੀਆ ਉਹ RSS ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ RSS ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ RSS ਦੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ RSS ਵੱਲੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਰਾਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੁੱਪਸ ਆਸਕ ਕਨੈਟੀਕਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟੂ ਰਿਸੈਂਡ ਇਟਸ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 36ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ they have been writing letters to the members of Connecticut State Assembly and its leadership underlining that such a citation questions the territorial integrity of India and undermine a growing India-US relationship। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਆਵਰ ਕਨੈਟੀਕਟ, ਕਿ ਇਹ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਸ ਵੀ ਅਰਜ ਯੂ ਟੂ ਰਿਸੈਂਡ ਦਿਸ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ 3 ਪੇਜ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਓਹਾਇਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਾਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮਿਲਾਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵਸ ਹਾਊ ਓਬਲੀਵੀਅਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ or the state has waded into unknown and unwanted territory without talking and consulting the larger Indian American community। ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਓਹਾਇਓ FIA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਐਕਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਲੈਂਡਸ ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਡਿਸਮੈਂਬਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿਸ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਦਾ ਵਿਲ ਔਰ ਇੰਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਮ ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਏ ਪੈਰੋਕੀਅਲ ਨੈਫੇਰੀਅਸ ਡੈਪਲੋਰੇਬਲ ਏਜੰਡਾ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਭੱਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਸੋਇੰਗ ਡਿਸਕॉर्ड ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫॉर देयर ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਸਬਵਰਸਿਵ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਵਰਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕਨੈਟੀਕਟ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
it's a gross misuse rather than abuse of the August General Assembly of Connecticut ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਗਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਕੁਰ ਵੈਦਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ he hoped that facts will be checked and truth will prevail in General Assembly of Connecticut ਕਿ ਵੀ ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ this is outrageous. Citation is an affront to India's sovereignty and territorial integrity ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। This so-called citation is nothing but nefarious attempt to sow division in the Indian-American community on religious lines and a manipulation of the platform of General Assembly of ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ USRF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੈਨ ਫਰੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਪੀਲ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਮੇਕਰਸ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਣਧੀਰ ਜਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਬਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਯੁਗਾਂਡਾ ਕੀਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਉਹਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋਪੀਓ ਜਾਂ ਗੋਪੀਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਥਾਮਸ ਅਬਰਾਹਮ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਾਲਡ ਔਨ ਦਾ ਕਨੈਟੀਕਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਊਟ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਵਰ ਸਟੇਟਸ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦੇਅਰ ਆਊਟਫਿਟਸ ਇਨ ਆਵਰ ਸਟੇਟ so as to create employment in the state. The public image of Connecticut being anti-India goes against our interests. We request that you issue a public statement to disassociate from this citation. ਇਹ ਧਮਕੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਟੀਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਪਲੇਟ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ RSS ਮਾਊਥਪੀਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਜ਼ਾਰ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਚੂ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। 13 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਮੇਵਾਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਵਾਲੀ
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲੇਟ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਪਲੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੌਫ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੌਫ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਅੱਖ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਏ ਪੁੱਤਰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੌਫ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਅੱਖ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਏ ਪੁੱਤਰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ। ਨਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਸੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਝਨਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਬਾਹਮਣੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਪੂਲਰ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਝਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇੱਧਰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਬਾਹਮਣੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਹਮਣੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਪ ਵੀ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਹੋਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਬਾਹਮਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਝਨਾਹ ਹੈ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਅੱਖ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਈ ਗੰਗਾ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ, ਔਰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿੰਬ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਈਵਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ 2.5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੁਰਮਾ ਇਵੇਂ ਫੱਬ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਟਕ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੰਘਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ, ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਹੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਫੱਬਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਘਾ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਿਤ ਕੈਲਕਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਨਵਾਨ ਹੈ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਐਜ਼ US states push for balkanization of India by supporting Khalistan, Western intellectuals wonder why India is not supporting US in Ukraine. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਖਾਮਖਾਹ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਰਸ਼ੀਆ ਸਟਾਰਟਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ, ਵੈਸਟਰਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਹੈਵ ਹੈਡ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ, why isn't India breaking up its close ties with Russia and publicly condemning them? India's lack of support for NATO expansion in Ukraine has bugged a lot of Western commentators. ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਾਈਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੜਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ LAC ਤੇ, ਕਿ ਰੂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ while all these Western commentators and politicians are wondering why India is not hurting itself to support American interests, the General Assembly of the US state of Connecticut has come out in support of a separate Khalistan to be carved out of India,
the Connecticut General Assembly offered its congratulations in recognition of the 36th anniversary of Declaration of Sikh Independence by separatist groups. उन्होंने कहा जी क्योंकि इंडिया मदद नहीं कर रहा अमरीका की यूक्रेन के मुद्दे ते कहंदे भी अमरीकना ने क्या हाल हो भी उन्होंने अपनी कनैटिकट स्टेट तो जिहड़ा खालिस्तान की हमायत करवा दी। फिर उन्हें कौंसल जनरल का इंडिया का जिहड़ा न्यूयॉर्क च उन्हें कहा जी ही वॉज क्विक टू कंडेम दिस पब्लिक सपोर्ट for separatists in India by US body. However, this begs the question, how can the US expect Indian support for US interests and NATO expansion in Ukraine when it is officially supporting the division of India? कहते ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। India should jeopardize their entire defense system. India should jeopardize their entire defense system which is reliant on Russia to support America when they are actively trying to push for the balkanization of India. ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਜਾੜ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ this is not the first time when US body has tried to push for division within India. when India passed ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ CA ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਜਿਹੜਾ 7th ਫਲੀਟ ਸੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਐਂਡ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ US hypocrisy on the world stage is well known as they topple governments across the world and invade sovereign countries as per their whims and fancies while pretending to be holier than thou. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋਲੀ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ that India just cannot shoot itself in the foot to support a country that is actively encouraging the division of India into various parts. ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਬੀ ਦੇ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਟ ਆਰ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਡੁਪਲੀਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੂਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌੜੀ 'ਚ ਐਸੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸੀ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ 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 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓਮ ਸਵਾਹਾ ਸਵਾਹਾ ਸਵਾਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।